Gonna make some breakfast. 우리는 오늘 매우 흥미로운 사람들을 만나게 I 될 think we need some more 것입니다. butter, Christine. We don't have near enough. Yeah, let's just go ahead and just dump it in. 프라이팬 가득 녹인 버터에 계란을 부쳐 먹는 That, 사람. one more for yummy. Eggs taste good with butter. Here are the pants that I used to wear. 더 놀라운 건 이렇게 먹고도 살이 빠졌다고 주장하는 것이죠. People have become so afraid of fat. They don't want anything to do with greasiness or anything fatty. They just think, oh, if I cut that, I'm eating healthier. And it's just the opposite. You need to be eating more of that. 한 걸음 더 나아가 동물성 지방을 권하는 의사도 있습니다. Our ancestors ate a lot of meat. The problem is that we're eating meat that is not natural. American. 그러니까 고기라고 다 같은 고기가 아니며 동물성 지방이라고 다 같은 지방이 아니라는 얘기입니다. 이들의 주장은 오늘날 우리가 과연 어떤 고기를 먹고 살고 있는지에 대한 의문을 갖게 합니다. 그리고 그 의문에 대한 해답은 바로 이것, 옥수수에 숨어 있습니다. 미국 사우스캐롤라이나. 우리는 동물성 지방에 대해 색다른 견해를 피력하는 한 사람을 만났습니다. 올해 42살의 지미 무어. It's gonna shock you. 그는 우선 바지 한 장을 보여줍니다. Here are the pants that I used to wear. Size 62-inch waist, and I'm not that big anymore. I haven't worn these in 6 years. 지금도 작은 체구는 아니지만 바지는 머리 하나가 들어갈 정도로 남습니다. 이것이 살이 빠지기 전 지미 무어의 모습. 180kg이 넘는 거구입니다. Two boxes of like Little Debbie snack cakes. You know, going to McDonald's a couple of times a day and getting the supersized meals. Stopping by the convenience store and getting like cookies and cakes and everything. It really was what is considered normal for a lot of Americans. 지미 무어는 자신의 다이어트 비결을 알려주겠다며 우리를 주방으로 안내를 했는데요. 뜻밖에도 그건 버터였습니다. 버터가 다이어트 식품이라니 정말 말도 안 되는 얘기입니다. 프라이팬에 버터를 큰 수저로 하나, 둘, 그것도 모자라서 한 번 더. 그리고 계란을 깨 넣습니다. 이 음식을 뭐라고 해야 할까요? 버터 계란국? 여기에 소금을 약간 치고 휘휘 저어 익히면 조리 끝. 이것이 지미 무어가 말한 다이어트 방법입니다. 남편이 버터를 먹고 효과를 보자 부인도 버터 다이어트에 동참을 해 체중이 줄었다고 합니다. Do I like butter? Can you tell? You know, I'll show you how much I like butter. I like butter so much. I'll just eat it straight up. And this is unsalted too, so it's actually pretty good. 이것은 지미 무어가 하루에 먹는 버터입니다. 아침에는 버터 3스푼에 계란을 넣어 스크램블을 먹고 점심에는 역시 버터 3스푼에 여러 가지 채소를 볶아 먹습니다.
고기 요리를 할 때도 버터를 사용하죠. 이렇게 해서 그가 하루에 버터로 섭취하는 열량은 2,000칼로리. And yes, this adds a lot of calories, but I'm not really worried about the calories because this is satiating. This is the kind of calories that I want to be putting in my body. 하지만 지방을 이렇게 먹는데 건강상의 문제는 없었을까요? 콜레스테롤, 고지혈증, 고혈압 같은 단어가 막 떠오르는데요. It's been my journey. Right, my HDL is in the 70s, which before I started eating a lot of butter, it was probably 20, which was woefully inept. My triglycerides were probably in near 300. Now they hover around 50, which is really good. 그런데 우리는 멀리 프랑스에도 같은 주장을 하는 사람을 만났습니다. 비만 문제 전문가인 슈미트 박사. 그는 동물성 지방을 충분히 섭취하는 다이어트 실험을 하고 있는데 베르나르는 그 실험에 참여하고 있습니다. Il y a une voiture de flic juste. Une voiture de flic? Ouais, Ah bah c'est bien alors. voilà. 실험 대상은 약간의 비만과 가벼운 고혈압, 당뇨병 등 병증이 있는 사람. 베르나르는 실험에 지원을 했습니다. Intéressé de savoir ce qu'on faisait ici. Ouais. Mais il y en a encore une autre qu'on voit de là. Alors, j'ai des œufs. 실험은 간단했습니다. 슈미트 박사가 보내주는 음식들을 정해진 양만큼 꾸준히 먹는 것. Alors, du jambon, on peut manger ça pareil avec du pain beurre. 그런데 음식은 각종 육류와 유제품, 달걀, 먹고 싶긴 하지만 되도록 멀리 하려고 애쓰던 식품들이었습니다. Je mangeais très peu de jambon parce qu'on me disait qu'il ne fallait pas manger de charcuterie. Et là, on avait une alimentation, on avait beaucoup d'œufs et du jambon. Bon, j'étais pas habitué à manger ça. On a même eu du beurre, me semble-t-il. Voilà. Alors qu'on nous a toujours dit que le beurre, fallait pas en manger avant. Alors on se posait des questions, est-ce que c'est du beurre? On va les poêler, hein. 그런데 이제 매일 그 음식들을 먹습니다. 각종 요리에 버터를 듬뿍듬뿍 넣는 것은 물론이고요. 닭고기, 돼지고기, 소고기가 번갈아 식탁에 오릅니다. 고기도 그냥 먹지 않습니다. 버터까지 싹싹 발라가며 맛있게 먹지요. Voilà. 그런데 그렇게 꾸준히 석 달을 먹자 놀라운 일이 벌어졌습니다. 체중이 빠진 것은 물론 혈압도 뚝 떨어진 것입니다. 30대부터 먹어온 혈압약을 이제는 먹지 않습니다. Ma tension, c'était de l'ordre du 19-11, avec des médicaments. Hein. Là, maintenant, je suis à 14,6, 14,7. Donc pendant ces derniers temps, ça a beaucoup diminué. Alors. Voilà. C'était phénoménal. 동물성 지방 다이어트 실험은 매우 성공적이었습니다. 슈미트 박사의 식단에는 뭔가 다른 점이 있는 게 분명합니다. Quand on regarde toutes les campagnes d'éducation sanitaire, toutes les politiques de différents pays pour dire corrigeons l'obésité, corrigeons le diabète, corrigeons les maladies cardiovasculaires, on constate un échec. Et cet échec est vraisemblablement dû au fait qu'on ne s'attaque pas à la vraie cause, à la vraie cible responsable de cette obésité. 우리는 동물성 지방 다이어트의 비밀을 찾아보기로 했습니다. 슈미트 박사의 식단에 우유를 제공했던 로리앙 인근의 한 농장. 초원에서 자유롭게 풀을 뜯는 젖소들이 먼저 눈에 띕니다. 소들은
소들은 보통 아침 10시부터 오후 5시까지 자유롭게 돌아다니며 풀을 뜯습니다. 소는 원래 걸어다니며 풀을 먹는 동물이죠. Là, aujourd'hui, il y a 100 vaches. Il y en a 70 dans la traite et 30 qui sont taries, qui se promènent. 소들이 초원에서 풀을 뜯는 동안 농장 주인 조지안 사벨은 트랙터를 이용해 풀을 베어냅니다. 10헥타르에 달하는 이 초지에는 100여 마리 소에게 먹일 풀이 충분합니다. 겨울을 대비해 일부는 비축을 하지만 우선은 축유실에 있는 소들에게 먹입니다. 풀이 나는 시기가 한정돼 있기 때문에 여름철과 겨울철 소들이 먹는 먹이가 좀 다릅니다. 소들은 풀을 무척 좋아하는데요. 풀을 먹는 초식 동물이니 당연한 일이죠. 이 농장은 전 시설을 자동화했기 때문에 소들이 한결 편안한 상태에서 축유가 이루어집니다. 그리고 바로 이 우유. 봄에 생산된 이 우유가 슈미트 박사의 동물성 지방 다이어트 식단에 제공됐습니다. 우유의 성분이 궁금했습니다. Celle-ci qui est une analyse du lait d'hiver, principalement avec du maïs. Les carrés ne sont pas tous dans le vert. On voit beaucoup plus de bleu parce que le maïs n'est pas riche en oméga 3, il est riche en oméga 6, donc il y a un déséquilibre oméga 3, oméga 6. Et ici, on a une analyse qui concerne le lait de printemps avec une herbe principalement à base d'herbe, donc qui est beaucoup plus riche en oméga 3, et on voit que tous les carrés sont dans le vert. 슈미트 박사의 식단에 제공된 우유는 소가 풀을 먹었을 때 생산된 우유입니다. 그렇다면 미국 지미 무어가 먹던 버터에도 어떤 비밀이 숨어 있을까요? 이곳은 지미 무어가 버터를 구입하는 상점입니다. Our butter comes from grass-fed cattle. The cattle just eat grass and graze in the pastures. We don't give the cattle any grains. They just are rotated from pasture to pasture, get fresh grass all the time. 풀을 먹고 자란 소의 우유로 만든 버터. 아무래도 비밀은 풀에 있는 듯합니다. 버터를 만드는 우유는 이곳 라이브 오크 농장에서 생산됩니다. 소들은 초지에서 자유롭게 풀을 먹습니다. 얼마 전 새끼를 낳은 암소들도 나와 풀을 먹는데 이제 곧 우유를 짜줄 때가 되었네요. 농장에서는 소들이 항상 신선한 풀을 먹을 수 있도록 솥대를 하루 2번씩 옮겨줍니다. 소들은 젖을 짤 때를 제외하면 비가 오든 밤이 되든 언제나 풀밭에 머뭅니다. 축유는 오전 6시, 오후 6시 두 차례 이루어지는데요. 이곳 역시 사람 손이 꼭 필요한 몇 가지 과정을 제외하고는 모두 자동으로 이루어집니다. 풀을 먹고 자란 소의 우유. 이 우유는 곧 가공 공장으로 옮겨져서 유제품으로 만들어집니다. 오늘은 치즈를 만드는 날입니다. 본대로라면 이 치즈도 아마 다이어트 효과가 있을 것입니다. 우리가 만났던 사람들은 소가 풀을 먹었을 때와 곡물을 먹었을 때 생산된 우유가 다르다고 말을 합니다. 풀과 곡물의 지방산 성분이 다르기 때문입니다.
식물은 약간의 지방을 포함하고 있는데 일반적으로 풀에는 오메가3, 곡물에는 오메가6가 많습니다. 지방산 연구의 세계적 권위자인 시모포르스 박사. 그는 지방산 균형이 잘 맞는 식사가 건강을 지켜준다고 말합니다. 건강 식단으로 알려진 지중해 식단의 오메가6와 오메가3의 비율은 1대1, 최소한 4대1의 비율은 지켜야 건강한 식사라고 할 수 있습니다. 그런데 현대 서구 식단의 오메가 지방산 비율은 심각할 정도로 균형이 깨져 있습니다. We went to the supermarket here in Washington, D.C. and got 6 supermarket eggs, and we found out that they had huge amounts of omega-6 fatty acids. They had a ratio of 20-1, and at first we couldn't believe it. 시모포르스 박사는 이전 연구를 통해 자연 상태의 달걀은 오메가6와 3의 비율이 1대1이라는 것을 알고 있었습니다. 그런데 슈퍼마켓에서 구입한 달걀은 왜 오메가6의 비율이 이렇게 심하게 높았을까요? Because animals are grain-fed. And when the chickens are fed corn, they produce eggs that are very high in omega-6 fatty acids because corn is all omega-6. 옥수수는 지구상에서 가장 많이 재배되는 농작물입니다. 그리고 요즘 동물들은 대체로 옥수수 사료를 먹습니다. 그런데 옥수수는 곡물 중에서도 오메가6 지방산의 비율이 압도적으로 높습니다. 옥수수의 오메가6와 3의 비율은 무려 60대 1입니다. 그렇다면 한국의 식단은 어떨까요? 우리는 시모포르스 박사가 했듯이 슈퍼마켓에서 중간 가격의 계란과 소고기를 구입했습니다. 그리고 지방산 분석을 의뢰했습니다. 식품을 모두 갈아서 그중 지방을 분리해내고 다시 그중에서 불포화 지방산만을 추출합니다. 결과는 놀라웠습니다. 계란 60대 1, 소고기 108대 1. 오메가3 지방산은 거의 없습니다. 그렇다면 우리 몸의 지방산 균형은 어떨까요? 우리는 마른 체형부터 비만 체형인 10명의 혈액에서 지방산 분석을 해보기로 했습니다. 과체중인 5명의 평균은 50대 1. 정상 체중인 5명의 평균은 11대 1. 그중에서 고도 비만인 2사람의 수치는 125대 1과 92대 1로 매우 높았습니다. There are many side effects of omega-6. Certainly they increase the blood pressure because they constrict the blood vessels. They increase the risk of heart disease because they clump the platelets, they're prothrombotic. They increase adipose tissue and fat because they increase the number and the size of the fat cells. And lately we found out that they also increase the aging of the cell. 미국 콜로라도에 위치한 블레드소 캐틀 컴퍼니. 거대한 옥수수 사료 더미와 광활한 사육장이 이곳이 세계적인 대규모 소고기 생산지임을 말해줍니다. 캐틀 컴퍼니의 하루는 소들의 여물통을 검사하는 것으로 시작됩니다. This is what you call reading your bunks in the morning. You call it reading your bunks. You read their feed, their consumption from the day prior to today. 사료를 다 먹었는지 확인한 뒤 그날의 사료량을 결정합니다.
소들의 상태에 따라 그날그날 다르기는 하지만 먹는 양이 조금씩 늘어납니다. This is the SD5, which is a finisher ration. Distiller grain, 4,800. So you see, it's a pretty big majority. Ensilage, ground hay, not very much. And then wet corn, which is a major percentage. Yes, larger amount. 농장의 한켠에 산처럼 쌓아둔 것이 바로 옥수수입니다. And it's been grinded. It's ground up. It's not whole corn. They put it through the rollers and they grind it up to break it up so the cattle can digest it easier and they get the full corn product. And this is the majority of what they eat. Majority. Yes. How much percent? This, they can go up to about 50% of corn. 옥수수 찌꺼기도 소들의 먹이로 활용됩니다. This all comes from the ethanol plant. It's all a byproduct. It's all corn. And this is all used for cattle. The cattle do like it. 마른 옥수수, 젖은 옥수수, 식품 회사에서 나온 옥수수 찌꺼기, 옥수수 사일리지, 사육장에 들어온 농장의 소들은 거의 옥수수만 먹습니다. 풀은 거의 없습니다. 대규모 농장이다 보니 사료를 급여하는 방식도 자동화돼 있습니다. 급여 트럭은 커다란 믹서기 역할도 합니다. 젖은 옥수수, 알코올 발효 옥수수 찌꺼기가 들어가고 마지막으로 건초를 아주 조금 넣습니다. 소들의 사료에 포함된 옥수수는 90% 가까이 됩니다. 소들은 옥수수 사료를 먹으며 650kg이 될 때까지 자랍니다. Feeding them in the feedlot and concentrates makes the meat a lot more tender and a lot more flavorful. It is the fat that is interspersed inside the muscle, not the outside fat, but we call it marbling, that gives the really good flavor. And to get that kind of flavor, we need to feed them high concentrate rations here. And that high concentrate ration is composed of mainly corn? Yes, mainly corn, right. 소에게 곡물을 먹이면 근육 사이에 마블링이라고 불리는 지방층이 생기는데 이것이 고기의 맛과 부드러움을 결정한다고 합니다. 소비자들이 좋아하는 지방층을 만들어내기 위해서는 소에게 옥수수를 먹여야 한답니다. 그리고 또 한 가지 이유, 옥수수를 먹은 소는 풀을 먹는 소보다 살이 잘 붙고 빨리 자랍니다. In the feedlot, for the time they're here, on average, they will gain about 3.6 pounds per day every day that they are here. And how about in the pasture? In the pasture, they're gaining about between 1.5 pounds and 2 pounds a day. It's a lot faster in the feedlot because a lot better nutrition. 옥수수는 다른 작물에 비해 손이 덜 가고 빨리 자랍니다. They produce all their own feed. 대규모 소농장에서는 직접 옥수수를 재배하기 때문에 사료 비용도 적게 듭니다. 가장 큰 이점은 동물들이 옥수수 사료를 먹으면 빨리 자란다는 점이죠. 그것은 오메가6 지방산의 역할이기도 합니다.
동물의 지방을 키우는 오메가6. 그것은 마찬가지로 사람의 지방도 키웁니다. 더욱 심각한 것은 이제는 대다수의 가축들이 옥수수 사료를 먹는다는 데 있습니다. 미국 솔즈베리에 위치한 한 대형 육개 농장. 개사 하나에서만 2만 마리의 닭이 자라고 있습니다. 한국으로 닭고기를 수출하는 이곳에서도 옥수수 사료를 사용합니다. 이 농장은 자신들이 어떤 사료를 사용하는지도 모르고 있었습니다. 사료 회사에서 공급해 주는 것을 그냥 받아서 먹일 뿐이지요. 분석을 해봤더니 옥수수가 70%, 나머지는 콩깻묵과 첨가제였습니다. 돼지 농가라고 사정이 다르진 않습니다. 이 농장에도 옥수수가 산처럼 쌓여 있습니다. 다른 점은 이 농장에서 직접 재배한 유기농 옥수수라는 점입니다. 동물에게 무엇을 먹이면 좋을까 고민한 흔적이 보이지만 역시 옥수수 사료의 테두리를 벗어나지 못합니다. Donc ça c'est du maïs humide qu'on appelle ça, qui est broyé à la récolte. Donc là, ça y est, il donne, là ça coule pour cette case-là. Donc là nous avons de la soupe. La soupe, c'est l'aliment, c'est le maïs, le blé, tout est mélangé dans une machine à soupe et avec de l'eau. Donc ils ont de l'eau en même temps que l'aliment. 옥수수가 없다면 축사는 불가능할 정도로 그 의존도가 높습니다. 프랑스에서도 옥수수는 제1의 작물이 되었습니다. 오메가6 지방산의 섭취가 늘어나면 왜 문제가 되는 것일까요? 저명한 생리학자 헐버트 교수는 오메가6 지방산 자체가 문제가 아니라 불균형이 문제라고 말합니다. Mostly we find omega-3s and omega-6s in cell membranes. Around every cell there is a very thin membrane. This cell membrane is made up of these fats. 오메가6와 오메가3는 둘 다 세포막을 구성하는 필수 지방산입니다. 세포막의 오메가3는 DHA라고도 불립니다. 그런데 두 지방산은 움직임에서 차이가 납니다. 오메가3 지방산은 활발하고 빠른 반면 오메가6 지방산은 움직임이 둔하죠. 움직임의 차이는 세포막의 성격에 영향을 주는데요. 세포막의 오메가3 지방산이 충분하면 세포막의 구성물이 활발하게 움직입니다. 덕분에 호르몬과 빠르게 반응할 수 있고 포도당과 같은 물질도 세포 안으로 잘 들어옵니다. 그런데 움직임이 둔한 오메가6가 많으면 정반대의 현상이 벌어집니다. 세포막의 구성 요소들이 이동하는 속도가 느려지고 결과적으로 대사 속도가 둔화됩니다. The omega-3 is much faster. The omega-3 moves about very rapidly. If we have the membrane and one of these is an omega-3, it will be going around like that very, very quickly and making the whole membrane processes work much faster. 오메가6의 실체를 눈으로 확인하기 위해 세포 실험을 해보기로 했습니다. 한쪽은 일반 배양액이고 또 한쪽은 오메가6 지방산의 일종인 아라키돈산을 넣은 배양액입니다. 일주일 뒤 일반 배양액 세포에 비해 오메가6를 넣은 세포의 내부에 지방이 많이 증가했습니다. 오메가6는 지방의 세포 크기를 키웁니다.
오메가6 과다 섭취는 질병과도 관련이 있습니다. 실험팀은 2가지 동물 사료를 준비했습니다. 한쪽은 정상 사료이고 다른 한쪽은 오메가6 지방산을 15배 늘린 실험 사료입니다. 그리고 종양세포를 이식한 실험쥐에게 각각의 사료를 먹였습니다. 그 누드마우스라고 특수하게 제작되어 있는 쥐를 가지고 여기에 저희가 종양세포를 심어서 실제로 정상사료와 오메가6 지방산을 먹였을 때 그 종양 크기가 얼마만큼 커지거나 줄어드는지를 확인하는 실험을 하고 있습니다. 2주 후 쥐들은 어떤 변화를 보였을까요? 우선 정상 사료를 먹은 쥐입니다. 종양이 약간 자랐습니다. 이번에는 오메가6를 15배 늘린 실험 사료를 먹은 쥐입니다. 종양이 눈에 띄게 자랐습니다. 오메가6 지방산의 과다 섭취는 종양을 키웁니다. 오메가6 투여한 실험군에서 암세포 성장이 더 빠르게 증식하는 것을 갖다 볼 수 있었거든요. 그래서 그 원인은 오메가6가 아마도 염증 반응과 관계된 여러 가지 지방산 합성에 관여한다고 볼 수 있고요. 이것이 염증 반응이 결국은 암세포 성장을 갖다가 촉진시켰다고 볼 수 있습니다. We have moved to feeding them grain largely because we can feed them in feedlots. But in feedlots we can also feed them lucerne, we can feed them leaves if you like, they might be dried leaves, but dried leaves still have omega-3s in them. So yes, I think it's been a big mistake to go and feed cattle grain. 강원도 정선. 옥수수 수확이 한창입니다. 올해는 옥수수가 풍년입니다. 사실 내가 옥수수를 먹는구나 알고 먹는 옥수수는 거의 대부분 이 찰옥수수죠. 동물이 옥수수 사료를 먹었는지 그 우유로 버터를 만들었는지 생각하지는 않습니다. 예, 잘 됐어요. 아주 풍년이래요, 풍년. 우리가 일하다 간식으로 한두 개씩 먹는 옥수수는 그야말로 꿀맛이지요. 익었어요? 익었어요. 옥수수에는 전체 영양소의 4%가 지방입니다. 하루에 옥수수 한두 개씩 먹을 때 지방 때문에 걱정할 필요는 없습니다. 잘 먹겠습니다. 옥수수는 좋은 농산물이죠. 문제는 옥수수가 아니라 총체적 집약입니다. 옥수수는 생산성이 높은 작물입니다. 옥수수 하나를 심으면 그 한 알에서 150알 이상이 생산됩니다. 특히 광합성 과정이 더 효율적이어서 다른 작물보다 빨리 자랍니다. 이 효율적인 작물은 화학 비료와 미국의 정책적 지원에 힘입어 대량 재배가 가능해졌습니다. 그리고 남아도는 옥수수를 해결하기 위해 그 쓰임새를 넓혀갑니다. 그리고 우리의 식탁은 옥수수에 점령을 당합니다. 저녁 밥상에 보글보글 맛있는 계란찜이 올라왔네요. 삼겹살도 지글지글 구워지고 있습니다. 서연이네는 일주일에 이틀은 고기 반찬이 식탁에 올라옵니다. 살이 찔까 봐 고기를 먹는 날은 탄수화물 섭취는 안 합니다. 식사 후에는 요구르트도 꼭 챙겨 먹죠. 그러면 옥수수는 얼마나 먹을까요? 저희 한 1년에 5개에서 한 10개 정도요? 여름에만? 네, 여름에. 그러니까 옥수수철에만요.
옥수수 날 때만 먹고요. 통조림은 그 GMO라고 그래서 요즘 안 먹이려고 노력을 하고요. 그냥 되도록이면 옥수수만, 옥수수 철에만. 네. 가루가 들어가는 것은 옥수수 식빵도 잘 안 먹고요. 사실은 그냥 네 가루 들어간 것도 안 먹는 것 같은데요. 네. 우리는 한 가지 재미있는 분석을 해보기로 했습니다. CSI 요원 같아. 우리는 얼마나 많은 옥수수를 먹고 있는 것일까? 이만큼 되잖아요, 여기. 이렇게 머리카락을 잘라 탄소 분석을 하면 우리 몸을 구성하는 탄소의 성분을 확인할 수 있습니다. 제 생각에는 머리카락 속에서 옥수수는 거의 안 나타날 거라고 판단이 됩니다. 네. 평소에 안 드시니까. 그렇죠. 버지니아 주립대학의 스티븐 맥코 교수. 그는 머리카락 내에 있는 탄소 동위 원소 구성을 분석하여 몸속의 음식물 비율을 알아냅니다. 이 분석을 통해 체내에 옥수수가 얼마나 많은지 알 수 있습니다. We're burning the sample at about 1,000 degrees centigrade, and then we're going to send the combustion gases over to the mass spectrometer, which is behind me. The mass spectrometer separates the carbon-13 from the carbon-12 and analyzes and tells us how much of that carbon-13 is in the sample. 분석을 시작한 지 10분, 결과가 나왔습니다. This is the carbon, so that signal is going to be. 안녕하세요. 어서 오세요. 이게 결과인가요? 몸속의 옥수수 성분을 알아보는 흔치 않은 분석이었으니 결과가 궁금하겠지요. 34%가 나온 겁니까? 바뀐 거 아니에요. 34%. 와. The daughter had about 35% of the carbon, and the father had about 16% of the carbon in his body was coming from corn. 아빠의 몸속에는 옥수수 성분이 16%, 딸 서현이의 몸속에는 옥수수 성분이 34% 포함되어 있습니다. 아니 옥수수를 갖다 저희가 먹었던 기억이 거의 없는데. 이때 정말 옥수수 저희 캔도 안 먹었거든요. 근데 어떻게 옥수수가 이렇게 몸에서 많이 났을까? 서현이의 표정이 어두워집니다. Meats that they eat, the meats are being fed corn, so that carbon is coming from corn, but through the meat. The cheese that they might eat, or the milk that the daughter might drink, is coming from cattle that are being fed corn. 직접 옥수수를 먹지 않더라도 옥수수를 기반으로 한 식품을 통해 우리 몸에는 옥수수 성분이 축적됩니다. 아무래도 집에서 안 먹는다고 해도 친구들끼리 나가서 먹다 보면 저기 먹게 되는 게 뭐 피자나 유제품, 뭐 아이스크림, 기본적으로 아이스크림도 많이 먹잖아요. 아니야, 서연아, 이거 당황할 일이 아니야. 갑자기 서연이가 울음을 터뜨립니다. 정확한 내용은 이해할 수 없지만 뭔가 좋지 않은 일이라고 생각하는 듯합니다. 그러나 이것은 개인의 잘못이 아닙니다. 우리도 모르게 우리 몸이 옥수수 성분으로 채워지고 있습니다. 동물들이 옥수수 사료를 먹기 전, 그래서 오메가6 지방산이 문제가 되기 전, 동물성 지방을 많이 먹는 건 괜찮았을까요? 우리는 평생 육류와 유제품 등 동물성 지방을 먹고 사는 사람들을 만나러 몽골로 갔습니다. 몽골 유목민들은 여름에는 주로 유제품을 먹고 날씨가 쌀쌀해지면 육식을 하기 시작합니다. 이 요리는 몽골의 전통 음식인 버덕입니다.
동물의 뱃속에 뜨거운 돌을 넣은 뒤 불을 지펴 안팎으로 구워냈습니다. 굽는 동안 안에는 기름기가 많은 국물이 생기는데요. 서로 마시려고 하는 걸 보니 맛이 꽤 좋은 모양입니다. 그릇을 들고 쫓아다니기도 하고 어린아이들도 벌컥벌컥 잘 마십니다. 고기 요리를 하는 날은 멀리 사는 사람들까지 모두 모여 음식을 즐깁니다. 버덕은 손이 많이 가서 주로 손님이 왔을 때 준비하는 음식입니다. 그런데 이상한 광경이 벌어집니다. 껍질의 바로 아랫부분, 두꺼운 지방층을 슥슥 잘라내더니 나눠서 먹습니다. 우리는 고기의 저 부분은 비계라고 부르지요. 그 비계를 서로 먹겠다고 야단입니다. 유목민들의 아침은 늘 비슷합니다. 남자들은 말을 타고 동물을 돌보러 가고 최근에는 트럭을 타고 나가기도 합니다. 물론 시동을 거는데 문제가 있어 온 식구가 도와줘야 출발을 할 수 있지만요. 송아지와 아이는 친구처럼 풀밭을 거닐고 여인들은 할 일이 있습니다. 동물들의 젖을 짜는 일이죠. 늘 젖이 차오르기 때문에 하루도 걸을 수 없는 일입니다. 다들 부지런히 일을 하는데 당연히 청년들도 할 일이 있겠지요. 장대를 힘껏 휘둘러 달리는 말에 목을 잡아챕니다. 말도 힘이 장사라 청년 둘에게도 굽히지 않고 버텨봅니다. 그러나 몽골 유목민의 후예 곧 말타기에 성공을 하는군요. 이번엔 말젖을 짤 차례. 말젖은 여름 한 차례만 나오는데 1시간 간격으로 조금씩 짜야 합니다. 1시간 간격으로 왔다 갔다 하려니 이것도 보통 일은 아닙니다. 말젖으로는 요구르트를 만듭니다. 몽골식 요구르트는 우유를 끓이지 않고 살짝 데우기만 하면 됩니다. 이렇게 두면 요구르트가 완성이 되지요. 새로운 요구르트를 만들 때는 이전에 만들어둔 요구르트를 종균으로 사용합니다. 몽골 유목민들이 일상적으로 먹는 식물성 식품은 수태차에 조금 들어가는 찻잎이 전부. 몽골에는 동물들이 먹을 거친 풀은 많지만 사람이 먹을 수 있는 채소나 과일은 별로 없습니다. 여름에는 유제품,
겨울에는 고기. 아주 단순한 식단입니다. 골고루 먹지도 않고 1년 365일 동물성 지방을 과다하게 섭취합니다. 오메가3가 많은 생선 없으니 못 먹습니다. 그런데 이들 몽골 유목민들은 건강할까요? 알아보도록 하지요. 우리는 울란바토르의 한 병원에서 간호사를 초청했습니다. 그리고 한 가족 4명의 성인 남녀의 건강 상태를 알아보기로 했습니다. 유목민들은 병원 진료와 치료에 익숙하지 않습니다. 웬만큼 아파서는 병원에 가지 않습니다. 이런 검사는 처음이라고 했습니다. 우리는 이 가족 중 30세 이상인 성인 4명의 건강 상태를 알아볼 예정입니다. 피 검사와 소변 검사로 알아낼 수 있는 한 말이죠. 자, 어떤 결과가 나왔을까요? 고지혈증, 당뇨, 콜레스테롤 등 모든 수치가 정상으로 나왔습니다. За тэгээд тэр хүмүүс маань хэдийгээр одоо байгаль дээр одоо өв сургамлаа идж байгаа малынхаа махыг иддэг гэлээ гэсэн одоо барууны хүмүүсийн шиг тэгж их одоо судасны хатуурал даралт ихсэх энтер гэсэн өвчнөд өртгөх нь бас харьцангуй гайгүй байдаг. Яагаад гэвэл энэ маань одоо тэр хүмүүс тэр хүүтэй уйлралд ийм хоол идэхээс өөр одоо аргагүй хэрэгцээтэй учраас дээр нь идж байгаа мал нь өөрөө экологийн цэвэр одоо өв сургамл иддэг учраас тэр хүмүүс идсэн тэр малынхаа махыг идж байгаа учраас энэ маань тэр хүмүүсийг бас эрүүл байхад нөлөөлж байгаа гэж бодож байна. 우리가 먹는 음식의 먹이 사슬이 어디에서 출발하는가? 차이는 그렇게 시작됩니다. 풀을 먹고 자란 동물은 건강하고 먹이 사슬의 끝에 있는 인간도 건강합니다. 되게 잠하고 흙고만 하고 야 보다가 오는 조금 바가 못 쓴다 말들 간스네게 말다도 그래서 되게 잠하고 흙고 우리는 동물에게서 풀을 빼앗고 옥수수를 먹인 대가로 건강을 잃고 있습니다. 시계를 거꾸로 돌려 동물에게 풀을 돌려준다면 다시 제자리로 돌아갈 수 있을까요? 풀의 회복. 아직 희망이 있다고 생각하는 이유는 희망을 찾는 사람들이 있기 때문입니다. Okay, guys. Here, Papa. But it has to be the milk. 잠묶은 커도 풀은 사라지는 거예요, 지금. 맛있게 드십시오. 떨어졌어요. 신기해요.